Okay. It's very good morning. You can start marking your attendance now. Please, those who have marked attendance beginning, please once again mark it again. Ashin, Ebin, Seba, Adidev, Devanchana, Shafi, Ameya, Aaron, Kripa, and Rose, Christy, Sindo, Devapriya, Alna, Agnes, Kajal, Alansaj, Fedrin, Abdul Basit, Sarah, Christy, Sindo, Advaita Kamal. Okay. Yes, Shafi, do you want to say anything? You have raised your hand? No. Okay, then. Did everybody mark your attendance? Okay, then please, we shall complete the lesson. Take page number, I think 237 something, I think, for you. Yes, miss. Yes. miss. Last point, caring the skin. How to take care of the skin. So please take that last portion. We know that our skin always will get dirty, isn't it? No. Skin will get dirty. How does our skin get dirty? How does our skin get dirty? Okay, dears. Okay. Advaita, now listen. Now we know that our skin will get dirty. How does our skin get dirty? Who knows? എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചെളിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നേ? കറക്റ്റ് പറ. Sarah, how does our skin get dirty? Sarah's skinilonum cheli pidikkarilla. Fedrin, what about you? How does our skin get dirty? We will fall in the dirt. We will get dirty. Very good. We may fall in dirty. How? Falling means ഇവിടെ വീഴുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം മാത്രമല്ല. വീണാൽ ചെളി പിടിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഷുവർലി നല്ലപോലെ ചെളി പിടിക്കും അല്ലെ? മണ്ണിലേക്കൊക്കെ വീണാല്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളാണ്. ഈവൻ നോട്ട് ഓൺലി ചിൽഡ്രൻ, എൽഡേഴ്സ് ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് ഡർട്ടി ബിക്കോസ് ഓൾ ആർ വർക്കിംഗ്. മേ ബി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മണ്ണിൽ കളിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിദ്യാചാരി നിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെളി പിടിക്കും. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തന്നെ രാവിലെ കുളിച്ചു, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, it's okay. Then if we are not playing or if we are not doing any difficult job, means like digging and all, we are not doing, still by evening we may feel some smell and all in our body, isn't it? Do you ever felt that smell of your body? Yes, sometimes we will feel smell and all, isn't it? How does this smell come? Morning we had taken bath with the Lux soap and all, but still it is smelling by evening. How it is? Because sweating is there, isn't it? Yes, very good, correct answer. Sweating. Because of sweating. Actually, what is sweating? It is a kind of waste from our body. Sweating means it's a kind of waste from our body. Sometimes when you play in the sun and you may get sweat and all, after that when you come to your mummy will tell, move away from here, what a smell from you. Have your mummy said at any time like this way? Yes, because when we play, when we run, when we move here and there and all, or no need to move and all, just enough to sit in the sun for a while, so much of sweating will be there. So after that when we come to your mummy or daddy and all, sometimes we may be happy and we are coming to hug mummy and all, isn't it? But mummy will tell, move away, what a smell, go and take bath first, like that way. Didn't your mummy say at any time? Yes, my dad said, isn't it? Yes, surely. And what is the reason for that? How does it smell? Because of sweating. Our body gets sweating and it's a kind of waste from our body. So of course, so surely it is a smelling. And sometimes as somebody said that we fall in dirty and all, we will play, we'll fall in dirty sometimes and all like that way. Many ways we will get dirt in our body.
നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെളിയൊക്കെ വരും അല്ലെ, അഴുക്ക് വരും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോലും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പെയിൻ സ്മെൽ ഉണ്ടാകും. സി മോർണിംഗ് ബിഫോർ ഐ കം ടു സ്കൂൾ ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ ബാത്ത്. ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിച്ച് ഓടി വേഗം ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു. ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കറിയാൻ വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വരും. സോ സഡൻലി ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ബാത്ത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് കുളിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഡ്രസ്സ് രാവിലെ മുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന് ഒരു സ്മെല്ല് വന്നു, വേർപ്പ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ജോലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ വന്നു, ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മാറുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാതെ മണ്ണിലൊന്നും ഒരു പണിയെടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സ്മെല്ല് വരും. അപ്പം എന്റെ സ്മെല്ല് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സ്വെറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. ഇനി മണ്ണിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. സിനാൻ PS, yes you have joined. Were you absent in the last class? Sinan, were you absent on Saturday's class? Please unmute. എന്തോ പള്ളിയിൽ പോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മോർണിംഗ് ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മോനെ, ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിലെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. മോൻ കംപ്ലീറ്റ് അന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് യു വേർ യു ആബ്സെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്? അല്ല ഞാൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന്. യെസ് സിനാൻ, വേർ ഈസ് സിനാൻ? മോൻ ഡിഡ് യു ഇൻഫോം? ഇല്ല, കൊറേ കാണുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല സിനാൻ പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ വേർ യു ആബ്സെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ ക്ലാസ്? എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നോ? 3 ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 ക്ലാസ്സിലും ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നോ? ഓ യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ. ഡിഡ് യു ഇൻഫോം എനി ടീച്ചർ? ഏതെങ്കിലും ടീച്ചറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അനുമിസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തോ? Yes or no? Unmute and say. Yes. Yes, okay then. ഇനി മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? നോ. അതാണ് മോന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. നിങ്ങൾ ആബ്സെന്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് നേരത്തെ മെസ്സേജ് വിടണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈവൻ അതർവൈസ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസസ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് സാറ് നേരത്തെ നിങ്ങളെ 2-3 തവണ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ അനൗൺസ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ആബ്സെന്റ് ആകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പൊ അനുമിസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു, ഓക്കെ. മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ അറിയും നീ ആബ്സെന്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത്? ആ ടീച്ചറിനും കൂടി ഒരു മെസ്സേജ് വിടണം, എനിക്ക് മദ്രസ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് ലീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പേരന്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് വിടണം. മനസ്സിലായോ? യെസ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Yes. Somebody has called me. Who is that? എന്താ പറഞ്ഞോ? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി മിസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണോ? ശരി. സോ സ്കിന്നില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തില് ഡിഫറെന്റ് വേസില് നമ്മുടെ സ്കിന്നില് ഡേർട്ടി ആകും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് സ്വെറ്റിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ഡേർട്ടി ആകും. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ അവർ സ്കിൻ ഓൾവേസ്. ഓൾവേസ് മീൻസ് എപ്പോഴും പോയിട്ട് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ? At least we have to take twice a day. We have to take bath twice in a day. That means morning and evening. And sometimes we know that during midday and all we will be outside and we may be doing some work or something like that. Just going outside and iപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ going outside പോയിട്ട് എപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാലും കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറാൻ അല്ലേ? Because since we are afraid of corona virus, so it's a precaution to take bath whenever we go outside after coming from outside, isn't it? Okay, so when we take bath we have to use only soap. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ്, സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണി അലക്കുന്ന സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പൗഡർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. These are highly
കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെളിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജന്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബാത്തിങ് സോപ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബാത്തിങ് സോപ്സ് that we have to use. Otherwise sometimes for children and all, even for children we are not using this type of what is that Lux, then ippathe soapinte okke perenda Chandrika അങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകളൊന്നും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ബേബി സോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ബേബീസ് ആയിരുന്നപ്പോ ആ ബേബി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അയ്യോടാ ബേബി, ഇപ്പോഴും ഒരു ബേബിയാണ് അല്ലേ ബേബി സോപ്പ് കുളിക്കുന്ന സേറക്കുട്ടി. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ബേബി സോപ്പ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബേബി സോപ്പ് കുളിക്കുന്നവരാ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ സേറക്കുട്ടിയുടെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും സേറ ഇപ്പോഴും ബേബിയാണ്. പിന്നെ അവൾക്ക് എന്തോ സ്കിൻ അലർജി ഉള്ളതും ഉണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശരി, എനിവേ നമുക്ക് there are different kinds of bathing soaps, and also I said that for babies we are not using the soaps that adult use. For them separately baby soap we are using, but after 1 or 2 years and all we will start using another types of soaps and all. The small ones to get softness and all we are using baby soaps and all. Even powders also, baby powder we are using for babies, isn't it? Okay, Advaita Kamal, I will come to your house. Then only you will sit quietly in the class. Advaita Kamal. അമ്മേന്തേ അവിടെ? അമ്മേന്തേ? മോന്റെ അമ്മേന്തേ? അദ്വൈതന്റെ അമ്മ എവിടെ? മോളില് വാർപ്പില. മോളില് വാർപ്പില ഉള്ളത്. നിന്റെ അടുത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? Who is there? ആരുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അദ്വൈതന്റെ വീട് എവിടെയാ? കുപ്പോൾ. കുപ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരും കുപ്പോളിലേക്ക് വടിയായിട്ട്. ചൂറിലുണ്ട്, വലിയ ചൂറിലെടുത്തിട്ട് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വാവയുടെ കൂട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവിടെ ആരാണ്ടുണ്ടെന്ന് കളിക്കാന്. തന്നെ ഇരുന്നോണ്ട് കളിക്കാണോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കൂട്ടാ. Okay, so we have to use this. We have the soap and water is enough to remove the dirt from our skin. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് സോപ്പ് പൊടി മുക്കി ഇടുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇനി അടുത്ത വാവ സേറക്കുട്ടി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇതാ വടിയായിട്ട് വരും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക്. Dry yourself thoroughly after bathing and wear clean and comfortable clothes. Clothes should be loose enough for the passage of fresh air. We should not use tight clothes even during winter season. We should not use so tight clothes. See, you are in 5th now. When you were in 2nd standard, the dress that you used, will you use it now? No, that is tight for using it. Ayyo, that was very nice frock. I like it so much. It's my favorite dress. So I will wear that dress only. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ 2ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഡ്രസ് ഒക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുവോ നിങ്ങള്? വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് വല്ല കത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കീറി ഊരി എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഇപ്പം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിറ്റ് ഫോർ യു, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെന്നൊരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സോ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ധരിക്കില്ല. കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂട് നിൽക്കുന്ന, ബോഡിക്ക് ചൂട് കിട്ടുന്ന തരം ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ വി ഹാവ് ടു യൂസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ്. Okay, then we have to dry ourselves after the bath. After the bath, without drying, you should not wear dresses, or we should not wait for half an hour and all. നമ്മൾ കുളിച്ച് കയറുന്ന പാട് നമ്മൾ തോർത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? വെള്ളം തൂർത്തി കളയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിക്കും അല്ലെ? A scratch or cut in the skin should be treated with an antiseptic lotion to prevent infection. So infection prevent ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് മുറിയോ തട്ടോ മുട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to take a antiseptic lotion and all we have to use. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്നായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ടൊന്നും ഓടണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറുതായിട്ടൊരു പാച്ച് വർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, വീണിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുട്ടികളല്ലേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഴുന്ന പ്രായമാണ് അല്ലെ? തെറിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ ഫോൾ മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ചെറിയ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മള്
if we have to keep some antiseptic lotion at home, or Dettol അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചെറിയ പാച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കെയർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ if it is a little big wound and all, we have to go to the doctor's help. Okay. If you have any doubts, you can ask. Ashni is so happy. എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കി കുട്ടി, നല്ല തെറുപ്പത്തി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓട്ടവും ചാട്ടവും കൂടുതലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പാകത്തിനുള്ള മുറിവൊക്കെ ആയി. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെയാണോ? ഓടിയപ്പോ ചേട്ടായിന്റെ കാല് തട്ടി വീണു, എന്നിട്ട് മുറിഞ്ഞോ? 3 സ്റ്റിച്ച്. ആഹാ, എല്ലാരും ഒരു ദിവസം ബാക്കിലോട്ട് വീണ് തലക്ക് 4 സ്റ്റിച്ച്. 3 സ്റ്റിച്ച് 4 സ്റ്റിച്ച് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണു. എല്ലാവർക്കും പരിക്കുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? Okay, anyway, that is common, natural, quite natural, because childrenന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടുക ചാടുക ഭയങ്കര പിരിപിരിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രായമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് വീഴ്ചയും പൊട്ടലും മുട്ടലും തട്ടലും എല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരാവത്തില്ല. പണ്ട് എപ്പോഴും പറയും പിള്ളേരൊക്കെ വീണാലേ വളരുള്ളൂ എന്ന് പറയും. സ്മോൾ ബേബീസ് ഇല്ലേ, സ്മോൾ ബേബീസ് വിൽ നോട്ട് വാക്ക് at their earliest infanthood, childhood, but after 1 year and all they will start to slowly walking. So we know that when they learn to walk, they will fall many times. That just falling when mothers, there will be elders to care for them at their starting age of or starting stage of their walking and all. After that, we know that if you have babies and all at home, you will be always caring for the young ones and all, isn't it? Your younger ones, you will be caring whether they will fall or not, like that and all. But still, they never give up walking. Why? They have to learn walking, so they will never give up walking. Even they fall, they will cry, then they will get up again, they will walk again, fall, they will cry again, they'll get up, like that way, going on. They will be falling, getting up, crying, walking, falling, continuous. Finally they will learn to walk. Even now you know to walk well, but still you will fall sometimes, isn't it? Because അത് നമ്മുടെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ. now you people, before you were playing in mud and all, but ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മണ്ണിലൊന്നും അങ്ങനെ കളിക്കാറില്ല അല്ലെ? മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതേ ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറും, വേറെ കളികളിലേക്കൊക്കെ മാറും അല്ലെ? Does your mummy, papa, grandma and all play in the mud? No. ഇപ്പൊ അവരൊട്ടും കളിക്കത്തില്ല. അവര് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കളിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രകൃതിയാലുള്ളതാണ്. we have to do that and all. Anyway, നമ്മുടെ പഴയ കാരണന്മാർ പറയാ പിള്ളേരൊക്കെ പിന്നെ വീണാലേ വളരുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഒരുപാട് വീണൊക്കെ വളർന്നു വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഏജില് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, വീഴും. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എത്ര വീണാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റിട്ട് പിന്നെ നടക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ വീണില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കോ മക്കള്? ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? So many times we will fall and then we will get up, we will go. അങ്ങനെയാണ്. സോ പറഞ്ഞോ, ഇനി എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലെസന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. No, nobody has doubt? No miss. Okay, then take read and answer. Here tick the correct answers. Please take your pencil and mark it fastly. First one, our nervous system consists of brain, the spinal cord and the dash. Nervous. Okay. Option D, nervous. Please put tick mark for that. If anybody has forgotten to mark your attendance, that too you have to do. Yes, then second one, a person might faint if his heart does not send enough blood to his dash. Feet, house, kidneys, brain. Brain. Please put tick mark for brain. Sarah is not getting any chance to answer. Yes, next, third one. When we happen to touch a hot object, the sensory nerve immediately passes a message to the dash.
Eyes. Spinal cord. Spinal cord is the Spinal answer. cord. Option C, spinal cord. Yes, next, number 4. To clean a blocked nose, we must inhale dash. Perfume, ice, steam, none of this. Steam. Steam. Three. Steam. Option C, steam. Yes, next, write true or false. The cerebellum coordinates the actions of the muscles and makes them work together. True. 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 Next, the part of the brain that controls our sense is called the cerebrum. True. True. False. True. Next, 3. The motor nervous brings message to the sense organs to the brain or to the spinal cord. False. False it is. Motor nervous gives orders and messages. Next, 4th one. The actions controlled by the spinal cord are called the reflex actions. True. True. It's true. Next, 5th one. The pupil is the opening of our eye through which light enters the lens. True. True. Yes. True. True. And last one is the ears enable us to keep our balance. True. It's true. Okay. Only in that 3rd one is false. Baki ellam true aanu ട്ടോ. 3rd one matram false. Okay. Next one. See, complete this series. Sensory nervous messages. Motor nervous Carry order. orders. Orders. See the spelling and write. Next one. Memory cerebrum. Heartbeat. Heartbeat ഏതാണ്? Medulla. See the spelling. Look at the screen and write the spelling. Please look at the screen. I have shared the screen. Kripakutti. Screen നോക്ക് spelling കാണാം. Okay. Medulla. Next, cerebellum muscles. Cerebrum. Brain. Sense organs. Sense organs. O-R-G-A-N-S. Sense organs. Next one, eyesight. Skin. Touch. Touch. Okay. Completed? Yes. Yes, please. Yes, okay. Complete. Miss, question answer. Question answers WhatsApp അയച്ചുതരാം കേട്ടോ. Okay, miss. അതിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം തികയല്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് എന്താ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ്. Question answers leave it. Next, crossword puzzles. Did you see that? Yes. Yes. Yes, that you have to be very carefully listen. ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക്. All of you mute. Somebody has unmuted. Sarah. Someone else, I think. Okay. Now, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരുന്ന് അവിടെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് വീട്ടിൽ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരുന്ന മിസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കൂല.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് some have to write downwards, some have to write crosswords across. Okay. One second. ഇനി വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. സ്ക്രീനിൽ ഒരൊറ്റെണ്ണം വരച്ചേക്കല്ലേ, നല്ല വഴക്കൻ്റെ നിൽക്കുവേ. ഇതെന്തോ ആരോ അതിനിടയ്ക്ക് പണിതു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ. ശരി, ഫസ്റ്റ് വണ് നമ്പർ 2 ആണ് അല്ലെ. നമ്പർ 2 എക്രോസ് ആണ്, ഡൗൺവേഴ്സ് അല്ല, എക്രോസ് എഴുതാനുള്ളതാണ്. Dash connects the brain to the spinal cord. M and Medulla. Medulla. Okay, M is given there. I will write the spelling. Please look at this. MEDULLA. Oh, അത് വരുന്നില്ല. MEDULLA. medulla. ഇതില് M ഉം A യും ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. medulla. Next, question number 3 ആണ്. Numbers you have to notice. The sense organs of touch. Skin. 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 Daro, somebody has unmuted. So much sound is coming from your house. Answer പറഞ്ഞ ഉടനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ, ഒത്തിരി സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. Skin. Next is number 5 ആണ്. Number 5, nerves that carry orders from the brain to the muscles. Motor. Okay, next one is motor. 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 Next, number 7. These enable us to hear. Yes. Yes. EARS. വന്നില്ലേ? EARS. Ears. Yes. Next, the colored circle in the eye. 8th one. Number 8. Iris. 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 Yes. Have you completed that much? Next one is downwards എഴുതാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് താഴോട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. Number 1. The opening through which light enters the eye. നമ്മളിപ്പോ one word answer പറഞ്ഞതാണ്. Pupil. PUPIL. Downwards. Next, number 3, nerves that carry messages from the sense organ to the brain. Sensory. Wait a minute. SENSORY. Sensory. Number 4, the control center of the body. Brain. 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 Next, number 6, the nerve joining the eye to the brain. Optic. ഒരു മിനിറ്റ്. OPTIC. Optic. Next one is, this enable us to see. Number 7. Eyes. 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 Okay, have everybody completed? Yes, miss. No, miss. Complete it. If anybody has to mark attendance, please mark it. Advaita, don't do anything.
Okay, next life skill എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് which of these would you do if you find it difficult to read what is written on the blackboard? Take your answers, discuss in class. Here, if you cannot see properly, means what the teacher has written on the board, if you are not able to see that and all, what you will do? നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ടീച്ചർ ഒരു മിനിറ്റ്. Who is that? ടീച്ചറെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റബ് യുവർ ഐസ് വിത്ത് ഹാങ്കി, കർച്ചീഫ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണ് തുടയ്ക്കും. ഫോൾസ്, അത് വേണ്ട അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വാഷ് യുവർ ഐസ് വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ. അല്ല, ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കണ്ണ് കഴുകിയാല് കാണാൻ പറ്റുമോ? No. ഇല്ല, അതും ഇല്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫോം യുവർ ടീച്ചർ ഓർ പേരന്റ്. Yes, true. Next, watch television from a close distance. കണ്ണിന് കാഴ്ച പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? അടുത്ത്, ടെലിവിഷന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ടി വി കാണാമോ? ഓക്കെ, somebody's house സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാജൽ ചൗഹാനൊക്കെ എന്താ സൗണ്ട് മോളെ അവിടുന്ന്? അന്നേരം ആണുങ്ങൾ വേറെ സൗണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ റൂം. യെസ്, ട്രൂ. നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ഇടണം അല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, വിസിറ്റ് എ ഡോക്ടർ. ട്രൂ. ഓക്കെ, wait a minute. Okay, so that's all about that lesson. Next lesson, rocks and minerals. അത് ഈ സെമസ്റ്ററിലുണ്ടോ? അതേ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലാണോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്? സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. എന്താ മോളെ? റിവിഷൻ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ എക്സാമും കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സെമസ്റ്റർ 2-ലാണ്, എനിക്ക് 3 സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ബുക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പൊ എനിക്ക് 2 സെമസ്റ്ററുള്ള സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഇതില് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ആണ്. ഇനി എനിക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററും കൂടെ ബാക്കി എടുക്കുക. ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോ 3rd ലെസൺ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും മാച്ചിങ് ആകാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്നുള്ള ഇതെടുക്കാം. ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. I'll give the answers and then by Friday you will have your exam. Is there any class test said on Friday? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. Okay, before that I will give the answers. ഇപ്പൊ വൺ വേർഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? വൺ വേർഡ് ഒക്കെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് by 7 o'clock we will have our exam. Okay, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം? എന്തോ ഇപ്പൊ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ലെസന്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ശരി. Next we shall study about rocks and minerals. What is the meaning of rocks? Rocks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റോക്ക്
കല്ല്. Big stones are called rocks. So we know, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമോ എന്തുമാത്രം പല തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളുണ്ട്, എന്തുമാത്രം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ കല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാ കല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ? But there are different kinds of stones. We shall study about the different kinds of stones. Rocks are made up of minerals. Mineral is a natural non-living substance. What is the meaning of mineral? Mineral is dhadukal ennu parayunnu. It's a kind of a natural thing, but it is a non-living thing. It's a natural thing. Natural things means the things that we get from the nature. പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, എയർ, പ്ലാന്റ്സ്, സീഡ്സ്, നട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ natural things. But in that some things are living things and some are non-living things. For example, water is non-living thing, whereas a seed is a living thing. Plants are living things, but water, air and all are non-living things. Like that way, minerals are a natural thing, but it is a non-living thing, and but that are essential for all of us. Namakku adu essential aanu thanam. A rock may contain one or more minerals. The type of rock depends on the quality, the quantity and the arrangement of minerals in it. In stones tanne different kinds of stones are there, and stones are having minerals, and idinte ഉപയോഗവും ഇതിന്റെ arrangements minerals ന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ we will separate it. Kinds of rocks, depending on their formation, rocks are classified into 3 groups: igneous, sedimentary and metamorphic. So please underline those words. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ യൂസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ mainly 3 kinds of rocks are there. Which are those? underline ചെയ്യണ്ടേ? Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic. Kinds of rocks എന്നുള്ള സെന്റൻസിൽ കണ്ടോ? Yes, ma'am. So these are the first one is igneous rocks. Igneous rocks എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. Igneous rocks from the base of all forms of land, plains, mountains and ocean beds. So നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന റോക്സ് ആണ് igneous rocks എന്ന് പറയുന്നത്. Igneous rocks ലാൻഡിലുണ്ട്, അതായത് പ്ലെയിൻസിലുണ്ട്, ഹില്ലി റീജിയനിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നു. അയ്യോ നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാകും. So we will continue the class in the next class. Okay, bye bye then. Bye, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Okay, bye bye. Bye, miss. Thank you, miss.